ایک گھر میں آگ لگی ہو اور سارے کمرے جو ہیں وہ جل رہے ہوں اور چھت جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہو، دیواریں گرنے والی ہو، اور انسان اور آدمی جو ہے وہ اپنے لیونگ روم میں ڈرائنگ ٹی وی پہ نیٹ فلکس کی مووی دیکھ رہا ہو اور اے سی لگایا ہو اور کہہ رہا ہو کہ جی میں تو چل کر رہا ہوں، میں آرام سے بیٹھ کے انجوائے کروں گا۔ آج خواتین و حضرات پاکستان میں یہ عالم ہے۔ جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے، آئین جو ہے وہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ این ایف سی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو این ایف سی اپنی پاور ڈرائیو کہاں پہ کرتی ہے، اور میں اپنے صوبے کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ کسی نے ایک بھوکے سے پوچھا نا کہ 2 جمع جو، اس نے کہا 4 روٹیاں، تو ہمیں تو 4 روٹیوں کی ضرورت ہے۔ میرا صوبہ جو ہے اس کے حوالے سے این ایف سی کے فلوز، فاٹک کے مرجر کے بعد اس کو جو پیسے نہیں دیے گئے وہ اور نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا جو حصہ ہے، یہ وہ چیزیں جو میرے لیے درکار ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں۔ اس وقت این ایف سی بحیثیت ایک سٹرکچر کے جو ریاست جو سٹیٹ ہے، اور وہ پھر آپ آرٹیکل 7 میں لے آ جائیں کہ سٹیٹ جو آئین کے مطابق جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، سٹیٹ ہے کیا؟ سٹیٹ آپ کی مجلس شورا، جس میں سینٹ، قومی اسمبلی، جس میں فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی حکومتیں، صوبائی پارلیمان، آپ کی پروونشل اسمبلیز، اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا ٹی ایم اے سٹیٹ ہے۔ اور سٹیٹ کے اوزار پھر آپ کی آرمڈ فورسز، رینجرز، فائر بریگیڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے اوزار ہیں۔ اس کے اوپر اس کے اندر آپ یا آ جائیں خواتین و حضرات، تو جو آپ کا ڈیوائڈ کرتا ہے آپ کے ریسورسز کو، وہ اس وقت ڈس فنکشنل اس لیے ہوا ہے کہ ریسورسز کی کمی جو آپ کے پروونسز ہیں وہ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں۔ غزن صاحب یہاں پہ ابھی میرے خیال چلے گئے، انہوں نے بڑی بہترین ایک بات کی، وہ سامنے غزن صاحب نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ جی آپ کا پاپولیشن صرف ایک کرائٹیریا ہونا، وہ اس وقت ڈس فنکشنل ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا، یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کمپیٹ کریں کراچی کے ساتھ، آپ کمپیٹ کریں پنجاب کے ساتھ، اور بھائی ہمارے پاس کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہمارے پاس یا بجلی کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے، وہ تو آپ نے سارے کا سارا ملک میں ایک ریٹ رکھا ہوا ہے، اور اس پہ میں زیادہ نہیں جاؤں گا، پر آپ مجھے یہ بتا دیں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی آ کے انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، وجہ کیونکہ وہاں پہ آپ کے بارڈر ایریاز پہ انسٹیبلٹی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیونکہ لوگ ہتھیار اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیونکہ ان کو وہ وسائل نہیں مل رہے ہیں، اس کی وجہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ دے نہیں رہی، تو اس کی وجہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ میرے وسائل ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں ڈیولپ کروں گا پر آپ کو میں دینے والا نہیں ہوں۔ بھائی یہ کہاں سے لائیں گے پھر تو چیف منسٹر علی امین خان صاحب جب پولیس کو کہیں گے آپ مقابلہ کرو، نہ پولیس کے پاس نائٹ ویژن، نہ ان کے پاس رائفلیں، نہ کوئی ڈنڈے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ سو لہٰذا یہ وہ انوائرمنٹ ہے اوور آل جہاں پہ آپ کے پاس نہ انڈسٹری چل رہی ہے، نہ آپ کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ملک میں دیکھیں آپ مزمل صاحب، -2% کو آپ کی شرنک کر گئی ہے، سکڑ گئی ہے۔ کہاں کی انویسٹمنٹ؟ بلوچستان۔ اس وقت ہم لوگ یہ بات کریں این ایف سی کے حوالے سے، خواتین و حضرات، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، یہاں پہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں میرے پی ٹی آئی کے جتنے یہاں پہ ساتھی ہیں، سیاسی ساتھی جتنے، یا آپ ہمارے ایکٹیوسٹ کو دیکھ لیں، ہر ایک شخص کے اوپر ایف آئی آرز کا بمار ہے۔ یہاں پہ چیف منسٹر صاحب علی امین خان صاحب یہ میرے ساتھ، جب ہم لوگ 24 نومبر کو آ رہے تھے، اسد بھائی آپ نے بات کی نا، آپ نے کہا حکمت اور بادری، میں ان کو میں بتا رہا تھا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی آپ کا چیف منسٹر دلیر بھی ہے، سخی بھی ہے، اور وہ اس حکمت بھی ہے سیاسی۔ تو اس انوائرمنٹ میں جس وقت آپ آپریٹ کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ بلوچستان کی طرف چلے جائیں اور کبوتر کی طرح آپ آنکھیں بند کریں، وہاں پہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے، پاور جو ہے وہ آپ کی یوتھ کو چلی گئی ہے۔ بلوچستان میں
यहां पे या कोई सरदार या कोई बैठे हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, पावर जो है वो इस वक्त आपकी वहां पे यंग नौजवान खवातीन और लड़कों के पास है। मारंग बलोच साहिबा एक कॉल देती हैं, पूरे का पूरा लाखों खवातीन बापर्दा सामने आती हैं। बलोचिस्तान का कोई सरदार आएगा, 100 बंदा इकट्ठा नहीं होगा। ये आज हकीकत है। और मैं यहां पे ये भी बात करता चलूं कि इस वक्त आपका बलूचिस्तान के 7 से 8 अजला खवातीन व हज़रात, 7 से 8 अजला यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ उनका ज़हन गया हुआ है। मेरे मुंह में खाक। ये मैं कौमी असेंबली में बात कर चुका हूं, मीडिया पे बात कर चुका हूं, बात करता हूं वो ब्लीप हो जाएगी। और आज अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं बात करूंगा ये यहां पे सेंसर होगी, पर आज हकीकत है। और उसका नुकसान क्या होगा? खुदा ना खास्ता वो ये करते हैं, आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस और ममालिक बैठे हैं वो यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे और कहेंगे कि जी रिकॉग्नाइज करें। और आपके पास प्रेसिडेंट्स मौजूद है, ईस्ट पाकिस्तान मौजूद है, आपके पास साउथ डारफोर रीजन सूडान का मौजूद है, आपका ईस्ट टिमोर मौजूद है। और खुदा ना खास्ता आपके पीस कीपिंग फोर्सेस आएंगे, कौन मुकाबला करेगा? कैसे करेंगे? लिहाजा खुदारा होश के नाखुन ले, कहते हैं ना स्मेल द सॉल्ट, रियलिटी चेक लें। यहां पे आप लोगों को हिट करें और दीवार के साथ लगाएं और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाएं और कहें जी के मुल्क जो है वो चल सकेगा। चमन हो पशीन हो, वहां पे हमने जाके पाकिस्तान के नारे और आईने पाकिस्तान के नारे लगाए। यहां पे मैं फिर चैलेंज करता हूं, आईजी पंजाब अपनी यूनिफॉर्म में, आईजी यहां का मोहसिन नकवी या सिंध का कोई शख्स या और कोई चला जाए आपका बलोचिस्तान में बगैर सिक्योरिटी के, मैं तैयार हूं, मैं बगैर अकेला जाऊंगा, अकेला खड़ा हूंगा। और कोई यहां पे हुकूमत का जो है ये जाके दिखा के दे, मुझे एबिलिटी नहीं है उनमें। एबिलिटी से अलावा वो क्या कहते हैं, गट्स नहीं है कि वो करें। हालात इतने तशवीशनाक हो गए हैं। अभी मैं बात खत्म करता हूं, आपकी बात में मुजम्मल साहब आते हुए आपने प्रीवियस उसके बारे में बात की। देखिए वो एक टाइम एक और था, जो असद साहब ने बात की है कि आपके पास जो फ्लोज आए थे वो आपको उसने फिजिकल स्पेस दिया, पर आज के हवाले से एनएफसी का और ये चीजें आपको मैंने एग्जाम्पल क्या दी, इस वक्त आप इमरजेंसी स्टेशन पे हैं, आपके ये फिजिकल स्पेस, आपकी ये जो इस वक्त आप मुझे ये बता दें, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है जी, आज अखबारों में आया हुआ है कि 1300 अरब रुपए वो बैंक से उठा के और वो अवाम के ऊपर 3 रुपए 29 पैसे का सरचार्ज लगाएंगे कि जी वो एक जेब से उठा के दूसरी में टोपी घुमाएंगे। वो भाई उसमें अली अमीन खान साहब या केपी के लोगों ने क्या जुल्म किया है कि इनके बिजली के बिलों में आप वो इजाफा करेंगे, उस पर इनका क्या है? कैपेसिटी पेमेंट्स पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने उस वक्त की थी, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, 400 अरब रुपए से वो कैपेसिटी पेमेंट्स उठ के आपके 5 गुना 500% ज्यादा है और उसका खुमियाजा हम लोग भुगतेंगे। वाई? क्यों? सो लिहाजा ये चीजें जो इस वक्त आपके पास आई हुई है, मेरा ख्याल है एनएफसी के ऊपर डीप थिंकिंग। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन में आपके पास एक फेडरल गवर्नमेंट है और नीचे ये कॉमनवेल्थ ऑफ आपका वो है नेशन, कॉमनवेल्थ नेशन है। आपके सूबाई जो एस्पिरेशंस हैं, हकूक हैं, उनको पॉपुलेशन से अलहदा देखना पड़ेगा। और राइट्स, मैं पहले बलूचिस्तान की बात करूंगा, फिर मैं केपी की बात करूंगा, वो आपको देने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। चीफ मिनिस्टर केपी को, प्रोविंशियल असेंबली केपी को और प्रोविंशियल और आपकी जो पूरी गवर्नमेंट है केपी की, उसको रिस्पेक्ट के साथ डील करना पड़ेगा। और बिलखसूस आपके बॉर्डर एरियाज जो हैं, आपका केपी का बॉर्डर एरिया हो गया, बलूचिस्तान तक ये जा रहा है, ये इस वक्त इंस्टेबिलिटी का शिकार है। आपने इसको कंट्रोल इस वक्त ना किया, उसका कॉस्ट जो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा,
नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।